Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself Deepali Kulkarni Deshmukh from PVP Junior College, Pravara Pattern, Loni. We will continue our PYQ series and chapter is Thermodynamics, and in this lecture we will study about the PYQ that was asked in CET 2022. Okay, let us start. The first numerical, a monoatomic ideal gas initially at temperature T1. Now consider this is a cylinder, and in that cylinder a monoatomic gas is there, and monoatomic gas means its gamma means adiabatic ratio is 5/3, and that is fitted with a movable massless frictionless piston. Now the monoatomic ideal gas initially at temperature T1, initial temperature of this gas is T1, is enclosed in a cylinder fitted with frictionless piston. Now the gas is allowed to expand. Now same gas is allowed to expand adiabatically. Now there is an expansion of gas, means this is the expansion of gas, and in this case the piston move upward. This is the expansion of a gas, and it expands adiabatically to temperature T2. Now temperature of this gas is T2. By releasing the piston suddenly, if L1 and L2 are the lengths of gas column, in this case length is L1 and in this case length is L2. Okay, length of air column before and after expansion respectively, then T1 by T2 is given by. Now here length goes on changing, that indicates that volume goes on changing, and there is a relation between temperature and volume in case of adiabatic process, and that is nothing but T1 V1 raised to gamma minus 1, that is equal to T2 V2 raised to gamma minus 1, and therefore relation for first and second case we can relate T1 into V1, or we have to calculate ratio here T1 by T2, that is equal to here V2 by V1 raised to gamma minus 1. This is the relation. Now we know that the value of gamma that is equal to 5/3, and 5/3 minus 1 here, and it becomes 3, 5 minus 2/3 means here 2/3 is there. Now V2 by V1 that is equal raised to 2/3. Now we have to calculate V2 volume. Area, in this case area of cross section, cylinder is same, and therefore in both the case the area of cross section is A, and therefore volume in this case that becomes A into L2. A into L2, and in this case volume becomes A into L1. Area of cross section in both the case that is same. Now this A and A that gets cancelled, and therefore L2 by L1 raised to 2/3, that is the correct option, or that is the ratio of the temperature. In this case, initial temperature to final temperature, and that is the L2 by L1 raised to 2/3, and therefore the correct option is B option. Understood how to solve this? Okay. Now I will rub this and we will solve this numerical here. Now see here. In PV diagram shown, there are two adiabatic parts of the same gas intersecting two isothermals at T1 and T2. The ratio of VB by VA is equal to. Now this is, in this case the system goes from B to C. Now in this case temperature remains constant, that temperature is T1, and in this case temperature T2. Now B to C, that is the adiabatic process, and here also this process is isothermal, this is also isothermal, this is isothermal expansion, this is isothermal compression, this is adiabatic expansion, and this is adiabatic compression. Means in this system then A to D, that is adiabatic compression, and B to C, that is adiabatic expansion,
and we have to find out ratio of VB by VA. See here, VB is here and VA is here. Understood? Now in this case and in these 2 points we have to write the relation. Here temperature and volume. In this case volume goes on increasing and in this case volume goes on decreasing, and temperature is T1, and here at this point temperature is T1, at this point temperature is T2. Now for this case means during the path AD we have to write the adiabatic change, again relation between temperature and volume, that is equal to this one. Now this case the temperature is T1, volume is VA. Okay, now we can write T1 VA raised to gamma minus 1 equal to, now here temperature is T2 and volume is VD, VD raised to gamma minus 1. Now this case the temperature is T1 and volume is VB, VB raised to gamma minus 1. Now here at point C temperature is T2 and Vc raised to gamma minus 1. This is equation number 1, this is equation number 2. We have to find out VB by VA. Now see here, VB is here and VA is here. Therefore divide equation 2 by 1. We can divide equation 2 by 1. Now we get this T1, this T1, this T2, this T2 gets cancelled, and gamma minus 1 is everywhere, power is same, and therefore VB by VA raised to gamma minus 1 equal to the Vc divided by Vd gamma minus 1. Now this gamma minus 1 that gets cancelled, and we get the answer Vb by Va, that is equal to Vc by Vd, and the correct option is Vc by Vd. That correct option is here C option, that is the correct option. Understood? In this manner we can solve it. Next, in an isochoric process, if T1 that is 27 degrees Celsius and T2 127 degrees Celsius, isochoric process means volume remains constant, and volume remains constant, at that time pressure is directly proportional to temperature. Understood? And therefore P by T, ratio of P by T, that is equal to constant. बघा एवढ्याशा आयसोकोरिक प्रोसेस याच्यामध्ये एवढा अर्थ लपलेला असतो. मग आता पुढे काय सांगितलं, टेम्परेचर T1 27 आहे म्हणजे त्याच्यात 273 मिळवले की किती झाले 300 डिग्री सेल्सिअस, आणि T2 127 आहे त्याच्यात 273 मिळवले की किती झाले 400 डिग्री सेल्सिअस. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, देन P1 and P2B इक्वल टू, आता P1 आणि P2 हा रेशो काढायचा आहे आपल्याला, आणि P1 आणि P2 काय आहे तर ते प्रेशर आहे, कधी ॲट टेम्परेचर T1 आणि T2 ला. नाउ अकॉर्डिंग टू दी गेल-लुझॅक्स लॉ, P1 by P2 that is equal to T1 by T2, direct proportion. Understood? And therefore T1 that is 300, T2 400. Now the 0 gets cancelled and it becomes 3 by 4. Very simple. And therefore correct option is 3 by 4, and that option is D option. Understood? This is the correct option. Next, the graph of thermodynamic process is a straight line parallel to pressure axis. बघा हा PV डायग्राम आहे, इकडे प्रेशर आणि इकडे व्हॉल्यूम, आणि हा ग्राफ कसा आहे तर दॅट इज पॅरलल टू प्रेशर ॲक्सिस, असा ग्राफ असा आहे. आणि मग विचारलंय दी वर्क डन इन दिस प्रोसेस. आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, जेव्हा जेव्हा ह्या PV डायग्रामवर उभी रेषा म्हणजे वाय ॲक्सिसला किंवा प्रेशर ॲक्सिसला पॅरलल रेषा असते तेव्हा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो. बघा 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, V बरोबर कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम 0, आणि म्हणून P बरोबर तुमचं W बरोबर P डेल्टा V असतं. मग जर तुमचं DV P डेल्टा V जर 0 आहे तर तिथं वर्क डन सुद्धा काय झालं 0. म्हणजे जेव्हा जेव्हा उभी रेषा किंवा प्रेशर ॲक्सिसला किंवा वाय ॲक्सिसला पॅरलल रेषा,
तर तेव्हा तेव्हा 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. काय काय? व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, चेंज इन व्हॉल्यूम 0 आणि वर्क डन 0. आणि म्हणून इथं वर्क डन काय आलं? दी वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, दॅट इज 0. Therefore correct option is A option. Understood? Now next one. Now the PV diagram of a system undergoing thermodynamic changes is as shown in figure. या सिस्टीम मध्ये असे चेंज झालेत बघा. तर सिस्टीम ए कडून बी कडे गेली, म्हणजे इथं काय झालं? प्रेशर कॉन्स्टंट आहे पण व्हॉल्यूम वाढलं. त्याच्यानंतर बी कडून सी कडे गेली. आलं लक्षात? तर या पद्धतीने तुमची सिस्टीम गेली. त्याचा पीव्ही डायग्राम आहे. मग आता दी वर्क डन बाय दी सिस्टीम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी अँड बी टू सी इज 30 जूल. आता वर्क डन बाय म्हटलं ना बाळांनो, तर ते नेहमी काय घ्यायचं? पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि दिसतंय जर क्लॉकवाईज असेल तर त्या पद्धतीने, म्हणजे आता वर्क डन बाय दी सिस्टीम आहे म्हणजे तुमचं डब्ल्यू काय झालं? तर डब्ल्यू झालं 30 जूल. समजलं? इफ 68 जूल ऑफ हीट इज गिव्हन टू दी सिस्टीम. आता हीट किती दिली सिस्टीमला? क्यू किती दिली? 68 जूल दिली. आणि तुम्हाला काय काढायचंय? देन दी चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी ऑफ दी सिस्टीम. अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दॅट heat supplied to the system that is used for the change in internal energy and plus work done. Now we have to calculate change in internal energy. That is nothing but Q minus W. Now Q that is equal to 68 minus 30 means 68 minus 30 that is nothing but 38 joule. Understood? And in this manner change in internal energy is the 38 joule and correct option is option D. बघा अतिशय सोपे सोपे असतात, फक्त तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन आणि अशा ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी माहीत असल्या पाहिजे. आता पुढचं नेक्स्ट. नेक्स्ट, a thermodynamical system undergoes a cyclic process A C D E A. बघा A C D E A या सायक्लिक प्रोसेसने थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम गेलेली आहे. वर्क डन बाय दी सिस्टीम इज. आता या सिस्टीम कडून झालेलं वर्क डन. आता आपण काय शिकलो? साइन कन्व्हेन्शन काय असतं? वर्क डन इन सायक्लिक प्रोसेस दॅट इज ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह अँड वर्क डन मीन्स इन क्लॉकवाईज सेन्स. असं जर वर्क डन असेल तर ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि वर्क डन इन अँड अँटी क्लॉकवाईज सेन्स असेल तर ते निगेटिव्ह घ्यायचं. असं आपण शिकलो. मग आता बघा इथं तुम्ही फॉर्म्युला टाकणार, कॅल्क्युलेशन करणार, असं करायचं नाही. आता हे सिमेट्रिकल शेप आहे, दिसतंय का? P0 2P0 आणि 3P0 म्हणजे याच्यामधलं अंतर आणि याच्यामधलं अंतर सेम आहे आणि हे पण डिस्टन्स आणि हे पण डिस्टन्स सेम आहे. म्हणजे हा एरिया अंडर दी कर्व हा सेम आहे दोन्ही. म्हणजे ह्या ट्रायंगलच्या अंडर असलेला ABE ट्रायंगल आणि DCB ट्रायंगल हा जो त्यांचा जो एरिया आहे तो सेम आहे. पण इथं साइन कन्व्हेन्शन पहा. BEA येताना सिस्टीम कशी आली? सायक्लिक म्हणजे क्लॉकवाईज आली. म्हणजे ते वर्क डन काय आलेलं आहे तुमचं? ते आलेलं आहे पॉझिटिव्ह. आणि इथे बघा बरं, इथून BCD ही सिस्टीम कशी गेलेली आहे? इथं कोणती प्रोसेस, कोणता सेन्स आहे? तर अँटी क्लॉकवाईज. म्हणजे याच्या अंडर आलेला एरिया आणि याच्या अंडर आलेला एरिया जरी सारखा असला तरी हे क्लॉकवाईज असल्यामुळे हे पॉझिटिव्ह वर्क डन आहे आणि तितकंच पण हे कसं आहे? निगेटिव्ह. टोटल एकूण वर्क डन काय झालेलं आहे तुमचं? 0. आणि म्हणून एरिया अंडर दी कर्व एवढं काढण्यापेक्षा फक्त जर सिमिलर एरिया आहे आणि त्यांचे साइन कन्व्हेन्शन अपोजिट आहे म्हणून वर्क डन काय? 0. अगदी एका सेकंदात उत्तर आपल्याला देता आलं पाहिजे. आणि बघा हा जो PYQ आहे हा नीट 2014ला सुद्धा विचारलेला आहे. आलं लक्षात? तर या पद्धतीने हे सोडवायचं. डायग्राम पाहायची, ह्यातलं जर अंतर सेम असेल तर डायरेक्ट 0 म्हणून टाकायचं आणि दोन्हींचं जर तुमची एक क्लॉकवाईज आणि एक अँटी क्लॉकवाईज असेल तर रिझल्टंट वर्क डन हे काय झालेलं आहे? 0 झालेलं आहे. आता पुढचं. इफ डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू ही काय आहे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डब्ल्यू हे काय? वर्क डन. त्याच्यानंतर क्यू ही काय? क्यू इज अमाऊंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन दी थर्मोडायनेमिक सिस्टीम.
मॅच दी कॉलम फर्स्ट अँड मॅच दी कॉलम सेकंड. आता हे सीईटीला आलंय बघा, नीटला सुद्धा असं मॅच दी कॉलम येतं बघा. तर म्हणजे इथं 1 मार्काला येणार आहे सीईटीला, आणि नीटला सेम प्रश्न किती मार्काला येणार आहे? 4 मार्काला येणार आहे एक प्रश्न. मग आता बघू कॉलम फर्स्ट मध्ये काय दिलं. ए दिलंय आयसोथर्मल प्रोसेस, बी दिलंय आयसोबारिक प्रोसेस, सी दिलंय आयसोकोरिक प्रोसेस आणि डी दिलंय ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आणि इथं नंबर 1 काय दिलं, डेल्टा यू बरोबर -W, क्यू बरोबर डेल्टा यू बरोबर 0 आणि डेल्टा यू दॅट इज नॉट इक्वल टू 0. मग आता आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये काय असतं बघा, तर आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असतं आणि म्हणून डेल्टा यू, आता इंटरनल एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर हे 0, टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणून चेंज इन टेम्परेचर 0, आणि इंटरनल एनर्जी फक्त आणि फक्त कशावर डिपेंड असते? टेम्परेचरवर डिपेंड असते. म्हणजे आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही नेहमी काय असते? 0 असते. आणि म्हणून इथं डेल्टा यू बरोबर काय झालं? 0. म्हणजे ए कशाशी मॅच झालंय? थर्डशी मॅच झालंय. समजलं? आता दुसरं बघू, आयसोबारिक प्रोसेस. आता प्री एक्सपान्शन मध्ये सगळं 0 असतं, Q0, W0, डेल्टा U0, आणि आयसोबारिक मध्ये त्याच्या विरुद्ध काहीच 0 नसतं आणि म्हणून डेल्टा यू दॅट इज नॉट इक्वल टू 0. हा बीचा ऑप्शन कशाशी मॅच झालाय? या 4th नंबरशी मॅच झालाय. मग आता बघा आयसोकोरिक प्रोसेस आत्ताच आपण पाहिलं की जेव्हा आयसोकोरिक प्रोसेस असते तेव्हा चेंज इन व्ही बरोबर काय असतं? चेंज इन व्हॉल्यूम काय असतो तुमचा? 0. डेल्टा व्ही बरोबर 0 म्हणून वर्क डन 0. आणि म्हणून जेव्हा वर्क डन तुमचं 0 असतं तेव्हा काय असतं? तर वर्क डन 0 असतं म्हणून क्यू बरोबर काय असतं? डेल्टा यू. कारण क्यू बरोबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू असतं तुमचा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आणि डब्ल्यू जर 0 तर क्यू बरोबर काय येणार आहे तुमचं? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. म्हणून सी ऑप्शन कशाशी मॅच झालेला आहे? सेकंडशी मॅच झालेला आहे. आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये काय असतं? नो हीट एंटर्स ऑर लिव्स थ्रू दी सिस्टीम. क्यू बरोबर 0, आणि क्यू बरोबर 0 टाकलं की डेल्टा यू बरोबर काय येतं? डब्ल्यू. म्हणजे डी ऑप्शन हा तुमचा कशाशी मॅच झालेला आहे? फर्स्टशी मॅच झालेला आहे. आणि तुमचे जे आन्सर्स आहेत इथे दिलेले, तर डी ऑप्शन असा आहे बघा, ए थर्डला, बी फोर्थला, सी सेकंडला आणि डी फर्स्टला मॅच झालेले आहे. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन तिथे काय आलेला आहे? डी आलेला आहे. कसं आलं समजलं का? आणि आता लास्ट क्वेश्चन काय बघा, लास्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिव्हन सायकल ॲज शोन इन फिगर दी वर्क डन ड्युरिंग आयसोबारिक प्रोसेस इज. आता इथं आयसोबारिक प्रोसेस दिलेली आहे ही, आणि तिथे वर्क डन काढायचं आहे. ऑप्शन दिलाय 400 जूल, बी ऑप्शन 1600 जूल, सी ऑप्शन 200 जूल आणि डी ऑप्शन 800 जूल. मग आता इथं बघा प्रेशर याचा युनिटमध्ये दिलंय, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये दिलेलं आहे. आणि इथं याला करस्पॉन्डिंग, ह्या ए बीला करस्पॉन्डिंग प्रेशर आहे 4 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि आता इथे बघा याला करस्पॉन्डिंग व्हॉल्यूम आहे 6 आणि याला करस्पॉन्डिंग व्हॉल्यूम आहे 2. अंडरस्टूड? आणि इथून इथं जाताना प्रेशर कॉन्स्टंट आहे पण व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालेला आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह वर्क डन घडणार आहे. हे आपण शिकलेलो आहे सगळं थर्मोडायनेमिक्समध्ये. मग एरिया अंडर दी कर्व, हा जो काही एरिया आहे तो तुम्हाला वर्क डन देणार आहे. मग आता तुम्ही वर्क डन कसं काढता बघा, डब्ल्यू बरोबर पी इंटू डेल्टा बी. मग पी किती आहे तुमचं? 4 × 10⁻², आणि चेंज इन व्हॉल्यूम किती आहे बघा? 6 हा V2 आणि हा 2V1. 6 - 2 दॅट इज नथिंग बट दी 4. म्हणजे 4 × 4 16 and 16 × 10⁻² दॅट इज नथिंग बट 1600. अँड देअरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. कळलं का? तर या पद्धतीने हा बी ऑप्शन हा करेक्ट ऑप्शन आहे. आणि इथे 2022चे सगळे PYQ हे CETला विचारलेले सगळे PYQ संपलेले आहेत. आता याच्यानंतरचा जो व्हिडिओ करणार आहे बघा, तो नीटला आलेले व्हिडिओ करणार आहे. आणि तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की जे नीटला आले ते CETला येऊ शकतात. म्हणजे तुम्ही CETचा जरी व्हिडिओ पाहिला तर यातले प्रश्न नीटलाही पडू शकतात, किंवा नीटच्या व्हिडिओतले प्रश्न CETलाही पडू शकतात. आणि त्याच्यानंतर याच्यानंतर नीटच्या PYQचा व्हिडिओ करणार आहे, आणि त्याच्यानंतर परत CETचा 2021चा व्हिडिओ करणार आहे की 2021ला कोणते कोणते MCQ आले, आणि जेणेकरून तुमचं थर्मोडायनेमिक्सवरचे मार्क्स हे तुमचे पक्के होतील. तर बघा, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट टाका, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येत राहतील. चॅनलला सबस्क्राईब करा.
आणि हे जे काही तुमच्यासाठी चाललेलं आहे त्याचा पॉझिटिव्हली उपयोग करा. ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर युअर स्टडी अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस होल व्हिडिओ. थँक्यू वन्स अगेन.